لیکن یاد رکھنا کائنات میں یہ واحد صف عزا ہے کہ جس پر صرف آپ تشریف فرما نہیں، آسمان سے ملائکہ بھی یہاں کر شامل ہوتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مل کے سارے باوازیں بلند سلامت رکھے۔ یہ عظیم صف عزا ہے کہ جب جہاں بھی مجلس حسین ابن علی کا انعقاد ہوتا ہے، حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ صرف مومنین تشریف فرما نہیں ہوتے، آسمان سے ملائکہ بھی تشریف لے آتے ہیں، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور ایک ایک مومن سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب تک یہ مجلس ہوتی ہے ملائکہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، آسمان پر موجود ملائکہ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو ملائکہ کے درمیان پائی نہیں جاتی، خوشبو کیسی ہے؟ میرے معزز سامعین، زمین پر آنے والے ملائکہ کہتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو، یہ ملائکہ کی خوشبو نہیں، ہم زمین پر گئے تھے، یہ مجلس حسین کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر، مل کے صلوات پڑھیں۔ یہ ذکر حسین کی خوشبو ہے۔ وہ ملائکہ کہتے ہیں جلدی سے ہمیں اس مقام پر لے جاؤ جہاں مجلس ہوئی تھی۔ زمین پر آنے والے ملائکہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، مومنین اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ملائکہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مومنین چلے گئے، مقام تو وہی ہے۔ اللہ اکبر، مقام تو وہی ہے، ہمیں اس جگہ لے جاؤ جہاں ذکر حسین ابن علی ہوا ہے، جو مجلس سے حسین کی اہمیت ہے۔ اور ہر بندہ یہاں نہیں آ سکتا، مجلس میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ یاد رکھنا یہ خداوند قدوس کا ہم پر احسان ہے کہ جس نے بغیر مانگے علی جیسا امام عطا فرمایا ہے۔ اور علی کی امامت مانگنے سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ کوئی مانگے کہ علی کی امامت مل جائے، علی کی امامت نہیں ملتی۔ اور یاد رکھنا جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتا ہے، حقیقی عزادار بھی وہی ہے۔ خلیفہ بلا فصل، میں نے بڑی بات کی ہے، جو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتا ہے حقیقی عزادار بھی وہی ہے۔ محرم الحرام کا چاند طلوع ہوا، پوری کائنات میں مکتب کربلا کے 10 کا آغاز ہو گئے۔ عزاداروں، کربلا ایک صحرا ہے، یاد رکھنا نام سارے سنتے ہیں، کربلا صرف ایک نام نہیں ہے، کربلا بقائے توحید، بقائے رسالت کا نام ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جو ہاتھ بلند ہوتے ہیں۔ کربلا بقائے توحید، بقائے رسالت کا نام ہے۔ کربلا تو ایک صحرا تھا، لیکن حسین ابن علی نے اسے کربلا معلیٰ بنا دیا۔ مل کے حیدری، بھئی ایک عام صحرا تھا، حسین ابن علی نے اس کو معلیٰ بنایا۔ مٹی عام تھی، حسین کے قدموں سے مس ہوئی، خاکی شفا بن گئی۔ حسین کے قدموں سے مس ہوئی ہے، وہ خاکی شفا بن گئی ہے۔ پھر سوچنے والی بات ہے کہ جس کے پیروں کی تلووں کی مٹی انسان کا مقدر تبدیل کر دے، وہ خود حسین ابن علی کی دنیا عظمت کمال ہے۔ مل کے محمد آل محمد، نعرے پہ بھی پابندی نہیں ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، وہ خود حسین ابن علی کتنی عظمت کا مالک ہے۔ میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں۔ میں بزرگوں سے دعا لوں گا اور میرا مقصد بھی دعا لینا ہے، پیغام اصل نوجوانوں تک پہنچانا ہے۔ جو میرے نوجوان بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، بزرگوں سے ہم سارے مل کے دعا لیں گے۔ مقصد مجلس کا یہ ہے کہ اب یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ یہ 10 سے صرف اب یہاں نہ آئیں، آپ کو پتہ چلے کہ 10 سے محمد و آل محمد کیا ہے۔ 114 سورتیں ہیں،
112 सूरतें ऐसी हैं कि जो आयत आयत करके नाजिल हुई, एक एक आयत करके नाजिल हुई। लेकिन कुरान मजीद की 2 सूरतें ऐसी हैं जो बयान वक्त नाजिल हुई। कौन कौन सी? सूरह कौसर, सूरह तौबा। 2 सूरतें ऐसी जो बयान वक्त नाजिल हुई, सूरह कौसर, सूरह तौबा। अब दूसरी बात कि कुरान मजीद में वाहिद सूरह तौबा है जिसकी शुरू में बिस्मिल्लाह भी नहीं है। सिर्फ एक सूरह की शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। सूरह नमल है, उसमें 2 दफा बिस्मिल्लाह है। अब सूरह तौबा का मतलब क्या है? इसे सूरह बरात भी कहते हैं। मैं मुतमईन आप तवज्जो से सुन रहे हैं और मैं आप भी देखूंगा कि कितनी तवज्जो है। इसे सूरह बरात भी कहते हैं। बरात का मतलब है इज़ारे लातअल्लकी, नफरी। आम लफ्जों में आसान के करके कहूं कि लानत करना, लानत करना, फरूए दीन। मेरे नौजवान दोस्त बच्चे जानते हैं कितने हैं? 10 हैं। और उसमें 2 चीजें हैं, तवल्ला और तबर्रा। तवल्ला, तबर्रा। तवल्ला का क्या मकसद है? अब तवल्ला में आप देखें तो तवल्ला में मुनाफिकत हो सकती है। परेशान नहीं होना, जिम्मेदार मैं हूं। तवल्ला में मुनाफिकत हो सकती है। जो ज़बान पर है वो दिल में नहीं, जो दिल में है वो ज़बान पर नहीं। लेकिन तबर्रा में मुनाफिकत नहीं हो सकती। जो दिल में है वही ज़बान पर है, जो ज़बान पर है वही दिल में है। लोग मजलिस हुसैन से खाइफ क्यों है? क्यों एतराज होता है? इसलिए कि यहाँ बताया जाता है अलैहिस्सलाम कौन है, लानतुल्लाह कौन है। मकसद क्या है मजलिस का? भाई कल के यजीद को वजूद हुसैन से खतरा था, आज के यजीद को जिक्र हुसैन से खतरा है। और नाम लेने की जरूरत नहीं है कि फुलां फुलां फुलां, नहीं। भाई लानत का तीर ऐसा है जो खुद अपने शिकार को ढूंढ लेता है। हाय 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 हाय, वो खुद अपने शिकार को ढूंढ लेता है। शैतान पर कहां लानत पड़ी है? भाई वीआईपी माहौल है, इससे बड़ा तो कोई वीआईपी माहौल नहीं। वीआईपी माहौल है, दाएं भी मलाइका है, बाएं भी मलाइका है। अब दाएं बाएं होने से को बंदा लानत से भी नहीं बच सकता। तवज्जो, दाएं बाएं होने से, वीआईपी माहौल में भी होने से को बंदा लानत से तो नहीं बच सकता। लानत का तीर अपने शिकार को ढूंढ लेता है। सूरत से मुतल्लिका बात करना चाहता हूं। मेरा मौजू ये है, अब हम हंसा समाली बुजुर्ग जानते होंगे कौन है। मेरे चौथे इमाम का सहाबी है, 5वें का सहाबी है, 6ठे का सहाबी है। वो पूछते हैं इमाम इस्तिजाज से, मौला अली और बतूल की दुश्मन के बारे में क्या हुक्म है? तवज्जो का अली और बतूल के दुश्मन के बारे में क्या हुक्म है? मेरे मौला फरमाते हैं जो अली और बतूल के दुश्मन से इजहार बरात करे, लानत करे, अल्लाह 70,000 नेकियां लिख देता है, 70,000 गुनाह माफ कर देता है, 70,000 दर्जात बुलंद कर देता है। अबू हमजा समाली अगले दिन कहां पहुंच गया? इमाम मोहम्मद बाक़ी के पास, कदमों पर हाथ लगाकर कहता है मौला आपके बाबा ने अली और दुश्मन से बरात करने पर इतना बड़ा सवाब अदा किया है। हाथ लगा के कहते हैं मौला मुझे शक नहीं, मार्फत चाहता हूं। मौला ने कहा सूरज कितने हैं? तवज्जो तवज्जो, वो कहने लगा एक। मौला ने कहा पता चांद कितने हैं? कहने लगा एक। मौला ने कहा नहीं। हाय हाय हाय, मौला ने कहा नहीं, इस सूरज के पीछे एक और सूरज है, इस चांद के पीछे एक और चांद है। मौला ने फरमाया सूरज के पीछे 40 सूरज है, इस चांद के पीछे 40 चांद है, उसके पीछे एक मखलूक रहती है, उन पर नमाज वाजिब नहीं। तवज्जो तवज्जो, रोजा वाजिब नहीं, हज वाजिब नहीं, ज़कात वाजिब नहीं, खुम्स वाजिब नहीं, बस उन पर एक चीज वाजिब है। अबू हमजा समाली कदमों पर हाथ लगा के कहता है मौला क्या वाजिब है? क्या अली और बतूल की दुश्मन पर लानत वाजिब है? कुछ वाजिब नहीं।